फिराओ और लौट ऊंची आओ। आवाज। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। तौबा करो और मुड़ो तां जो स्वर्ग दे हजूरो परमेश्वर दे हजूरो सुख दे दिन आ जान। आज कुछ कई लोग तो बपतिस्मा वाले लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमें की लोड़ है तौबा करने। हालेलुया। ते इस ये गल सोचण तो पहले, गल कहण तो पहलों, विचारन तो पहलों ये सोच लियो कि असं चल रहे हैं सही, क्योंकि पवित्र आत्मा गल कर रहा है तुहाडे नाल। पहलों भी जो जो वचन बोलता है तो इस जगह प्रेयर की जाती है, कहा जाता है कि प्रार्थना करो आज के विषय वचन के लिए। जिहड़ा कोई प्रार्थना करता कहता है प्रभु बोलना तेरा दास है, तेरा दास है। इस जगह आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। गौर करो इस जगह से खासकर तौबा का विषय तो बड़ी गल्लां होगी। हालेलुया। इसलिए तौबा करो ते मुड़ो। मुड़ना किहड़े गल्लां तो? ये नहीं कि हाँ मेरी गली के विचों बाजार जा रहा है तो इहनूं खब्बे मुड़ देना ते सज्जे मुड़ देना, ये मुड़ना नहीं। जे पाप कर रहे हो, जे गलत चल रहे हो, जे अनाज्ञाकारी चो, जे बेटैमे ने तो मोड़ आओ। हालेलुया। क्योंकि फिर ही परमेश्वर के दूरों सुख दे देना। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी बस सॉरी, कई लोग कुछ लोग कह रहे पासे की प्रार्थना करो सुख के दिन नहीं आ रहे। की नहीं आ रहे? सुख के दिन नहीं आने। हालेलुया। तो सुख के दिन उदे ही आने आ जिहड़ा तौबा करेगा। कोई भी है, कोई भी हो भावें भावें मैं क्यों ना। हालेलुया। तो मैं तो दी ब्लैसिंग को महसूस कर रहा। मेरा परमेश्वर अज मैनू 5 महीने हो गए। हालेलुया। बच्चे नाल ध्यान दो सारे। हालेलुया। अज मैनू पूरे 5 महीने हो गए। 1 रुपये का काम मैं हत्थी नहीं किया, पर सारी जरूरत मेरा परमेश्वर पूरा कर रहा है। ये अजा सबूत है कि मैं परमेश्वर को ही चल रहा। हालेलुया। इस जगह के कई सबूत भी हैं कि मैं टाइम नहीं देता, ना सवेर बिना, ना दोपहर बिना, ना शाम बिना, ना रात बिना, ना धुप बिना, तो ना ही मैं ठंड बिना। हालेलुया। ना गर्मी ना सर्दी बिना। हालेलुया। अज एक सिर्फ अगुवे की या पास्टर की नहीं जिम्मेवारी की हुई तौबा करके तो मुड़े। जे उही तौबा करके मुड़ेगा तो स्वर्ग भी उन्हें ही जाना है, बाकी नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जिहड़ा नरक आ ना, नरक बारे किन्नू कुछ पता? खड़ा करो। ये नरक लूसीफर के लिए बनाया। किहदे लई? लूसीफर शैतान के लिए, इंसानों के लिए नहीं बनाया उन्हें। पर ये लोग जान के नरक दे विच इस करके क्योंकि वो परमेश्वर के दसे हुए राह ते नहीं चल रहे। वो कह रहे कोई नहीं जे अपना कल का शुक्र अज सानू वचन सुना रहा कि कल का न्याणा अज सानू वचन सुना रहा। रब लोग एवं नहीं वचन सुनाया जाता। बाइबल के लिखा है कहता मैं अपने दास का अभिषेक किया और उसको मैं खड़ा किया। कोई किने खड़ा किया? यीशु नासरी ने। यीशु नासरी ने खड़ा किया है। उच्ची आवाज नाल बोलो किने खड़ा किया? यीशु नासरी ने खड़ा किया है। इस जगह ते तुसी एमसी बनाउण जाओ ना, उन्होंने दुनिया खड़ा करेगी। MLA बनाउण जाओ दुनिया खड़ा करेगी। MP बनाउण जाओ दुनिया खड़ा करेगी। मंत्री बनाउण जाओ दुनिया खड़ा करेगी। जो प्राइम मिनिस्टर है उसनूं बनाओगे, प्रधानमंत्री उसनूं भी दुनिया ही बनाएगी। पर जिहड़े पास्टर हैं, जिहड़े नबी हैं, हालेलुया, उन्होंने भी यहोवा परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल से लिखा है मैं उसनूं रूढ़ियां तो चुक के पतवंतां विच पाउणा सब अपने तो तुरता। हालेलुया। हालेलुया। अज असीं तौबा करनी है, मनो तौबा करनी है। तौबा करो अते मुड़ो। हालेलुया। जे तुसी अज अपने माँ प्यो के अनाज्ञाकार हो तो अनाज्ञाकारी तो मुड़ आओ। जे तुसी अपने अगुए के अनाज्ञाकार हो तो उतों मुड़ आओ, आज्ञाकारी जाओ। जे तुसी अनाज्ञाकार हो तो जे वचन से क्या जाता है समय सर आइए। क्योंकि बाइबल कहती है ना हर एक काम का की है समा है। हर एक काम का की है समा है। तो जे असं समय सिर नहीं आ, असी मोड़ आइए समय सिर आइए।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਨ ਬੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਨ ਬੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੋਬਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੜੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨੇ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਭੇਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੌਬਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੌਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੌਬਾ, ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਤੌਬਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਮੁੜਨਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹਿ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਹਣੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਡੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ? ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ? ਤੇ ਤੌਬਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੌਬਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲੂਤ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ। ਨੂਹ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨੂਹ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਲੂਤ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੂਤ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਮੁੜਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੈਸਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਕਿ ਹਾਏ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਮਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਮੁੜਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਲਟ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਦੀ ਟੀਵੀ ਐਂਗਲ ਵੀ ਘੁੰਮੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਦਾ ਖੰਭਾ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਮੁੜ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੁੜੋ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧਾਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜੋ, ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਲੂਤ ਔਰ ਉਸਦਾ ਘਰਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਲੂਤ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਦੇਖ ਭੈਣ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ में चला जाएगा, परमेश्वर महिमा करेगा। देख भाई बंदगी में चलेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। देख बेटा बंदगी में चलेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। देख बेटी परमेश्वर की महिमा करेगा, बंदगी में चलेगा। तो जे असी खुद ही कह रहे हैं नहीं नहीं मैं बचना, मैं स्वर्ग राज जाना, इस तरह नहीं। बाइबल लिखा तू बच तो तेरा घराना की है बचाया जाएगा। बचाया है नहीं कि आप बच गए हैं, तो घराना आपे नहीं बचना, घराने को बचाना पैना है। कितों बचाना पैना है? पाप तो बचाना पैना है, मोड़ के लिया पैना है। की लिया पैना है? मोड़ के लिया पैना है। हालेलुया। अज मुड़ना है परमेश्वर के वाल, परमेश्वर के कामों के वाल मुड़ना है। हालेलुया। उन्हें नशा को छड्ड के खुदा दे वाल मुड़ना है। उन्हें उस व्यभिचार को छड्ड के परमेश्वर के वाल मुड़ना है। जे किसी का हालेलुया 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 परमेश्वर के वाल की करना है? मुड़ना है। हालेलुया। तो जे कोई व्यभिचार दे विच है कि जिहड़ा अपनी पत्नी को छड्ड के दूजी पत्नी नाल रिलेशन है किसी का, उस तो मुड़ जाए। जे परमेश्वर को छड्ड के किसी होर परमेश्वर को मंगता है, उतों भी तौबा कर ले, उतों भी मुड़ जाए। क्योंकि मुड़ेगा तो फिर की होने? स्वर्गों सुख के दिन। सुख के दिन किनू कहा जाता भला? हालेलुया। सुख के दिन की शांति। पैसा घट भी होगा तब भी तुहानू शांति होगी। हालेलुया। जे तुसीं धुप च भी जा रहे हो, धुप भी तुहानू नहीं चुभेगी, वो भी शांति है, वो भी सुख का दिन है। हालेलुया। ते तुहानू जदी भुख भी नहीं सतावेगी, तुहानू जदी प्यास नहीं सतावेगी। ये सुख के दिन हैं। ये तो हो गए कि ना सताउण वाले। फिर सुख के दिन ये भी हैं कि दुनिया की हर एक चीज़ तुहाडे कोल होवेगी। दुनिया की हर एक चीज़ तुहाडे कोल होवेगी। बथेरे लोगों की मैं प्रोफेसी की, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें जिंदगी पूरी हुई। और मैं हमेशा प्रोफेसी करने को कहना हाँ, पहलों कहना भविष्यवाणी करने को पहलों कहना हाँ, पवित्र आत्मा कहता कि इस
ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੋੜ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੋੜ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਸੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਸੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਖੁਦ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੜੀ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਟੀਵੀਆਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਛੜੀ ਜੀ ਘੁੰਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਵੀ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਬੂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰਗੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਕਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਈਬਲ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ 7:30 ਆ ਰਿਹਾ, 8 ਵਜੇ ਆ ਰਿਹਾ, 8:30 ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ 100% ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ 10 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ। ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੂੰਹ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਪਰ ਲਵਾਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਲ ਪਰ ਲਵਾਈ ਸੀ? 8 ਜਾਣੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 8 ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਉਹ ਨੂੰਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ? ਕਿ ਨੂੰਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨੂੰਹ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨੂੰਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਦਿਨ ਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰਹ ਬੇੜਾ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 100 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 100 ਸਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਮਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ 40 ਦਿਨ 40 ਰਾਤਾਂ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਭੂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ 500 ਲੋਕ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰਹ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ?
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ? दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਸੀਗਾ ਨੂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਲਖਬੀਰ ਸਾਹਣ ਆ, ਨਬੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ, 2 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੁੜੋਗੇ ਤੇ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਹੋਗੇ? ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ? ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਣਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੋ YouTube ਉੱਤੇ, Facebook ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੁੜੋਗੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਫੇਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਦ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਓ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ